محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم إلى حضرة سيدنا ولينا سيد الأولياء وصلى الله محي الدين ثم إلى حضرة سيدنا وولينا أحمد الكبير رفاعي ثم إلى حضرة سيدنا ولينا جميل الخواجة معين الدين ثم إلى حضرة سيدنا ولينا سيد صاحب النبي الناظري ثم إلى حضرة سيدنا وولينا قطب السلطان سيد إبراهيم بادشاہ الذي وسيدنا ولينا سيد أبي طاهر بابا وسيدنا وولينا وزير العالم وزير الأكبر أمير عباس بابا قدس الله وسيدنا وولينا وطبيبنا عبد الحكيم بابا قدس الله وسائر الشهداء الكرام الذي وكاتب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الفاتحة. اللهم اوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة أولا منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة آبائه وأمهاته وأزواجه وأولاده وصحابه وأتباعه كلهم أجمعين. اللهم ثم إلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والشهداء والزهداء والمشايخين كلهم أجمعين وإلى حضرة أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم ثم إلى حضرة ملائكتك المقربين كلهم أجمعين. اللهم ثم إلى حضرة شهداء البدريين والأحديين والخندقين والتبوقين والحنينين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم ثم إلى حضرة غوث الأعظم قطب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيدنا أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز وإلى
النوري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة داود الحكيم كامل ولي الله المرتفع قدس الله سره العزيز وإلى حضرة مادح الرسول صدقة الله القاهر الكركري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة تاج الأولياء طيقة شعيب هادم الكركري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة ولي الله سيم الأمور قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سائر مشايخ طريقة سلسلة القادرية والرفاعية والنقشبندية والزهروردية والجلالية والشاذلية والأحدلية والجسية وسائر أولياء الله تعالى كلهم أجمعين. اللهم ثم إلى حضرة قطب السلطان سيد إبراهيم بادشاه رضي الله عنه وإلى حضرة أمه فاطمة الزهراء رضي الله عنها وإلى حضرة أبيه أحمد رضي الله عنه وإلى حضرة زوجه سيدة فاطمة رضي الله عنها وإلى حضرة ابنه قطب الشهيد سيد أبو طاهر رضي الله عنه وإلى حضرة أخته سيدة رابية رضي الله عنها وإلى حضرة وزيره وزير الأكبر أمير عباس رضي الله عنه وإلى حضرة طبيبه طبيب العالم دكتور عبد الحكيم رضي الله عنه وإلى حضرة ملا إبراهيم بادشاه رضي الله عنه وإلى حضرة سائر الشهداء الأربعين والأولياء الأربعين كلهم أجمعين. اللهم ثم إلى حضرة من مات آبائنا وأمهاتنا وأقاربنا وأساتذتنا ومشايخنا وسائر أموات المسلمين كلهم عامة. اللهم زد شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم يسر أسيرنا وسهل أمورنا. اللهم قض حوائجنا وأد ديوننا واشف مرضانا يا شافي الأمراض. اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من أوصانا بالدعاء يا شافي الأمراض. اللهم ابطل سحرنا يا رب العالمين. اللهم ابطل سحرنا يا رب العالمين. اللهم ابطل سحرنا يا رب العالمين. اللهم انشر عشرتهم وآمن روعتهم ونفس غربتهم ونور محلتهم وارفع درجتهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا واجعلهم من أهل الجنة ولا تجعلهم من أهل النار. أرحم الراحمين ربنا സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിനെ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട നോട്ടം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫീകൾ മശായിഖന്മാർ ശുഹദാക്കൾ നോട്ടമുള്ള മജ്ലിസാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. പ്രത്യേകിച്ച് 6666 ഏക്കറിൽ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഖുതുബ് സുൽത്താൻ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ബാദ്ശാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അവിടുത്തെ അനുചരന്മാരായ ശുഹദാക്കൾ ഔലിയാക്കളുടെ മദദുള്ള മജ്ലിസാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഫാത്തിഹ കലാശം മോഹനത്തിൽ മദ്ഹ് ഗീതങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു മാപ്പ് തരണേ റഹ്മാനേ. നിന്റെ മഹത്തായ ഫദ്ല് കൊണ്ട് അഫ്വ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. ഹിദായത്ത് നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. തഖ്വ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഖൽബ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഖൽബിൽ ഈമാൻ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ. നിന്റെ ത്വാഅത്തിനായി ഇബാദത്തുകൾ അധികരിപ്പിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ആരോഗ്യം സന്മനസ്സ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇബ്ലീസിന്റെ ശൈത്വാന്റെ ശർറുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. സാഹിരീകളുടെ സിഹിറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. സാഹിരീകളുടെ സിഹിറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. സാഹിരീകളുടെ സിഹിറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേറി നീക്കം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. കൈവശങ്ങൾ ബാത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ മഹത്തായ ഫദ്ല് കൊണ്ട് കരുണയുടെ കവാടം തുറക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടമൊന്ന് ഞങ്ങളിലേക്ക് നോക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ സ്നേഹിക്കുന്നവരിലുമുള്ള എല്ലാ സിഹറുകളും നീ ബാത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. രോഗികളുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനേ. റബ്ബേ മക്കളെ വിവാഹ പ്രായമെത്തി റബ്ബേ സിഹറെന്ന മുസീബത്ത് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ കേസുകളൊക്കെ തീർത്ത് റാഹത്താക്കി
അനുയോജ്യമായ ഇണതുണകൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്, നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മണ്ണിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് സാന്ത്വനമായി ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നവരുടെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ, ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് റബ്ബേ അന്തമാൻ രീതിയിലുള്ള അനുമോദ ബേക്കറി എന്ന ആ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന സഹോദരനാണ് അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അവിടെ മുറാദുകൾ നിയാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവിടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ബിസിനസ് മേഖലകളിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും റബ്ബേ നിന്റെ മഹാന്മാരെ മദദ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, രോഗികളുടെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും തൊഴിൽ മേഖലകളിലും ബിസിനസ് മേഖലയിലുമൊക്കെ നിന്റെ മഹാന്മാരെ ഹിഫ്ള് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളൊക്കെ മതബൗദ്ധിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലൊക്കെ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചാണോ ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹദ്റത്തിൽ ഈ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് സാന്ത്വനമായി റബ്ബേ ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ മുന്നേയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും നൽകാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അത് കാരണം അവിടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഈ ദാനധർമ്മം കൊണ്ട് റബ്ബേ അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഖുതുബ് സുൽത്താൻ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ബാദുഷാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അവിടുത്തെ അനുചരന്മാരായ ശുഹദാക്കൾ, ഔലിയാക്കളുടെ നോട്ടമുള്ള കുടുംബത്തിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ചോദിക്കാൻ അർഹതയുള്ള കൈകളല്ല, ഒരു അമലും ഇബാദത്തും സൽക്രമങ്ങളും ചെയ്തവരല്ല, സമാനിന്റെ ചണ്ഡികളാണ്. എന്നിരുന്നാലും നീ ആദരിച്ച, നീ ബഹുമാനിച്ച നിന്റെ മഹാന്മാരായ ശുഹദാക്കളെ, ഔലിയാക്കളെ ആദരിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നൊരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതം നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, അലിമീങ്ങളാണ് ഉസ്താദുമാരാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ റബ്ബേ ജീവിക്കാനുള്ള, അവരുടെ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള, ദീനിനും ഖിദ്മത്ത്, ദീനിനും ഇസ്ലാമിനും സമൂഹത്തിനും ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സിഹർ കൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മണ്ണിൽ പ്രയാസപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവരാണ് അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മണ്ണിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളെ കരളിന്റെ കഷ്ടമായ ഖുതുബ് സുൽത്താൻ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ബാദുഷാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഉറൂസ് മുബാറക് ഞങ്ങളിലേക്ക് സമാഗതമാകുന്നു റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ സാഹിത്യങ്ങൾക്ക് റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ സിഹർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ അല്ലാഹ്. അതല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ ഞങ്ങളിലേക്ക് സിഹർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട് ഞങ്ങളെ മോചിതരാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ ജീവിച്ച് മരണസമയത്ത് ആഖിബത്ത് നന്നായി ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. എവിടെ വെച്ചാണോ ഏത് സമയത്താണോ മരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഖൈറായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഖൈറായ സമയത്ത് കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ട് സ്വർഗ്ഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഖബറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോ ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൈകളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച് വെക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഖുതുബ് സുൽത്താൻ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ബാദുഷാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അവിടുത്തെ അനുചരന്മാരായ ശുഹദാക്കളെ, ഔലിയാക്കളെ ദർജ നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മദദ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ നസ്ർ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ തർബീയത്തിലായി ജീവിച്ച് മരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയായ ഇൽമിനെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ ലോകത്തേക്കും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ മതഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കൾ പരീക്ഷ എഴുതിയവരുണ്ട്, പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മശക്തി നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്ത്
വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങളെ കൽബിലേറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ റൗള ശരീഫിലെത്തണം, നിന്റെ പരിശുദ്ധ കഅബത്തിങ്കലെത്തണം തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ റൗള ശരീഫിലേക്ക് സ്വലാത്തുകൾ അധികരിപ്പിച്ച് ഹദിയ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في هذا المجلس يا رب العالمين. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വിദേശത്തൊക്കെ ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് പ്രത്യേകം ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ, പ്രയാസങ്ങൾ തീർക്കണേ അല്ലാഹ്. യുദ്ധഭീതിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും അവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ജോലിയിലും അവരുടെ റിസ്കിന്റെ മേഖലകളിലും ഒന്നും നല്ല ഒരു പ്രയാസവും വരുത്തരുത് റഹ്മാനേ. റബ്ബേ, കുടുംബത്തിലെല്ലാം നീ സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനേ. റബ്ബേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇസ്ലാമിന് നീ വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനേ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي سائر كل مكان يا رب العالمين. أرحم الراحمين يا رب. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഫാത്തിഹ ഖലാസ് മുഹമ്മദത്തി ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ഓതിയ മദ്ഹ് ഗീതങ്ങളുടെ മിസ്രി സവാബിന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയോ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉസ്താദുമാര് മശായിഖന്മാര് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാസത്തിലും ഈ ദിവസത്തിലും ഒക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയ മഹദി മഹാന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. അവിടൊക്കെ ദർജകൾ ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ്. മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ചാരത്ത് മഹാന്മാരോടുകൂടെ മഹദിമാരോടുകൂടെ ഒരുമിച്ചുകൂടാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഇവർക്ക് ഏർവാടിയായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഈ അനുമോദ് ബേക്കറി നടത്തുന്നവർ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് അവരെ ബേക്കറിയിൽ വലിയ ഒരു അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവണം. മറ്റ് കടക്കാരുടെയോ ആരുടെയോ ഒരു ശർവം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല, വരാൻ പാടില്ല. ആ ഒരു കച്ചവടം എന്നെന്നും നല്ല നിലയിൽ അല്ലാഹു തആല വളരെ ഭംഗിയായി നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ആ കടക്കുണ്ടെങ്കിലും ആ കടയിലുള്ള എല്ലാ ശർവകളും അല്ലാഹു ബാത്തിലാക്കി ഇനിയും വളരെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് അല്ലാഹു തആല ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകട്ടെ. അതുപോലെ അവരുടെ ഭാര്യ മക്കള് അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തആല രോഗങ്ങളില്ലാതെ അല്ലാഹു അവരെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അതുപോലെ അവരെ മക്കളൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്, അതേമാതിരി മക്കളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അല്ലാഹു നല്ല ഉന്നത വിജയം, പരീക്ഷയിൽ വലിയ വിജയം എല്ലാം അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കുടുംബത്തിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ, ദാരുണമായ മരണങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ ഏതും വരാതെ ആ കുടുംബത്തെ എന്നെന്നും അല്ലാഹു തആല സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. മരണം വരെ ധന്യമായ ഐശ്വര്യമായ സന്തോഷകരമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ ആ അനുമോദ് ബേക്കറിയുടെ ഉടമക്കും അവരെ കുടുംബത്തിനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. മഹാനായ ബാദുഷാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും പരിപൂർണമായ ആശീർവാദവും അവരെ അനുഗ്രഹവും ആ കുടുംബത്തിൽ അല്ലാഹു എപ്പോഴും നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ.